Welcome students. We started hydrocarbons topic. You know that very well. What are the hydrocarbons? The compounds which contain carbon and hydrogen elements only are called as hydrocarbons. Then after we study classification of hydrocarbons. Okay, hydrocarbons classification पाहिलं. Then after we started most important point of the topic, that is alkanes. Hydrocarbon topic contain four more important points, that is alkane, alkene, alkyne and aromatic hydrocarbons. Out of that, yesterday, it means in last lecture, we started alkanes content. Which content? Alkanes content. I think you studied more it. Alkanes. What we started? Alkanes. तर alkanes काय असतात माहिती तुम्हाला. Aliphatic saturated hydrocarbons. Aliphatic saturated hydrocarbons are called as alkanes. Okay. Alkanes having a general formula CnH2n plus 2. Alkanes are also called as paraffins because alkane contains all carbon, carbon and carbon hydrogen single sigma covalent bond. It cannot be break down. It cannot be break down by oxidizing reagents, reducing reagents, acids or bases. Hence, alkanes are called as paraffins. त्यांना काय म्हणतो आपण तर paraffins असं म्हणतो. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स. आठवतोय? आठवायलाच पाहिजे. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स पाहिलं. Depending upon nature of carbon chain present in alkane, alkane were classified into two types. That two types were, one was straight chain alkanes. पहिला प्रकार कोणता होता? Straight chain alkanes. कोणत्या अल्केनला स्ट्रेट चेन अल्केन्स म्हणायचं मग माहिती तुम्हाला. कोणते? तर ज्या अल्केन्स मध्ये कार्बनची लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ही स्ट्रेट असते तिला आपण म्हणतो स्ट्रेट चेन अल्केन्स. ओके. The alkanes in which all the carbon atoms are in a straight continuous chain are called as a straight chain alkanes. किंवा त्यांनाच नॉर्मल चेन अल्केन्स देखील म्हटलं जातं. त्यांना नॉर्मल चेन अल्केन्स देखील म्हटलं जातं. एक्झाम्पल एन ब्युटेन, एन पेंटेन, एन हेक्झेन हे त्याचे एक्झाम्पल आहेत. ओके. आणि दुसरा आपण अल्केनचा प्रकार पाहिला तो म्हणजे ब्रांच्ड चेन अल्केन्स. कोणते अल्केन्स? ब्रांच्ड चेन अल्केन्स. मग ब्रांच्ड चेन अल्केन्स म्हणजे कोणते असतात? तर द अल्केन्स इन विच ऑल द कार्बन atoms आर नॉट इन अ स्ट्रेट कंटिन्युअस चेन आर कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स. म्हणजे ज्या अल्केन्स मध्ये सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम हे सरळ चेन मध्ये नसतात, ते कुठेतरी चेनच्या बाजूला असतात, अशा प्रकारच्या अल्केनला आपण ब्रांच्ड चेन अल्केन्स म्हणत असतो. ब्रांच्ड चेन अल्केनचे परत दोन प्रकार. किती? दोन प्रकार. एक तो आहे आयसो अल्केन, एक आहे आयसो अल्केन. आयसो अल्केन्स म्हणजे काय? तर ज्या अल्केनच्या नॉर्मल चेन मध्ये सेकंड किंवा सेकंड लास्ट कार्बनला एक मिथिल ग्रुप जोडलेला असेल तर त्याला आपण आयसो अल्केन्स असं म्हणतो. The alkanes in which one methyl group is attached to second carbon atom or second last carbon atom are called as isoalkanes. Example: isobutane, isopentane, isohexane, isoheptane. पाहिले आपण मागच्या लेक्चर मध्ये. आणि isoalkanes मध्ये at the end of carbon chain there is a formation of isopropyl group. कोणता ग्रुप तयार होतो? isopropyl ग्रुप तयार होतो. त्यानंतर दुसरा प्रकार ब्रांच्ड चेन अल्केन्सचा तो म्हणजे न्यू अल्केन्स. कोणता? न्यू अल्केन्स. न्यू अल्केन्स काय असतात? तर द अल्केन्स इन विच किंवा द ब्रांच्ड चेन अल्केन्स इन विच two methyl groups are attached to second or second last carbon atom of the normal chain are called as neo-alkanes. Examples of neo-alkanes are neopentane, neohexane, neoheptane, like that. Okay, up to this point we covered in last lecture. Next point is here isomerism in alkenes. आपण काय पाहतोय तर अल्केनच्या घटकाविषयी पाहत आहोत. आपण पाहतोय अल्केन्स विषयी. आता आपल्याला पाहायचंय की आयसोमेरिझम इन अल्केन्स. पॉइंट 5 टाकतो मी.
आइसोमेरिझम इन अल्केन्स. आइसोमेरिझम इन अल्केन्स. आइसोमेरिझम काय असतं बरं? काय असतं आइसोमेरिझम? यू नो दॅट व्हेरी वेल. या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये पाहिलेलं आहे. आइसोमेरिझम म्हणजे काय? तर पहा डेफिनेशन सांगतो. टू ऑर मोर कंपाऊंड्स. काय म्हणतो मी? टू ऑर मोर कंपाऊंड्स having same molecular formula are called isomers and the phenomenon is called as isomerism. त्याला काय म्हणतो आपण? आयसोमेरिझम असं म्हणत असतो. ते डेफिनेशन झाले. काय मग आयसोमेरिझम म्हणजे? सांगता येईल टू ऑर मोर कंपाऊंड्स having same molecular formula but different structures are called as structural isomerism. मी पुढचा प्रकार सांगितला. जनरल तुम्ही एवढं जर लक्षात ठेवलं, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखाच म्हणजे एकच असेल तर त्या दोन कंपाऊंडला किंवा दोन पेक्षा जास्त कंपाऊंडला एकमेकाचे आयसोमर्स म्हणायचं असतं. एकमेकाचे आयसोमर्स म्हणायचं असतं. ओके, तर आपल्याला माहिती त्याला आयसोमर्स असं म्हणायचं असतं. आयसोमेरिझम इन अल्केन्स पाहतो. ओके, आयसोमेरिझमची डेफिनेशन तुमच्या लक्षात येण्यासाठी आणखी एकदा सांगतो ती अशी. आयसोमेरिझम म्हणजे काय? तर टू ऑर मोर कंपाऊंड्स. काय? टू ऑर मोर कंपाऊंड्स. टू ऑर मोर कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. टू ऑर मोर कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला are called isomers. Are called isomers of each other. Isomers of each other and the phenomenon each other and phenomenon is called isomerism and phenomenon is called isomerism. या फेनॉमेनॉनला काय म्हणतो आपण? तर आयसोमेरिझम असं म्हणतो. साधी आणि सोपी गोष्ट आहे. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा असतो त्याला आपण आयसोमेरिझम असं म्हणत असतो. आयसोमेरिझमचे किती प्रकार असतात बेसिकली तुम्हाला माहिती आहे. एक आहे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, दुसरा आहे स्टेरिओ आयसोमेरिझम. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझमचे 5 प्रकार. दॅट इज कोणकोणते ते? चेन आयसोमेरिझम, पोझिशन आयसोमेरिझम, फंक्शनल आयसोमेरिझम, मेटामेरिझम आणि टाउटोमेरिझम असे 5 प्रकार आहेत. आणि इकडे दुसरा प्रकार असतो स्टेरिओ आयसोमेरिझम. त्याचे देखील 2 प्रकार असतात. एक सांगता येईल तुम्हाला जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझम आणि दुसरा ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. हे 2 प्रकार असतात. हे मागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं. इथं काय पाहायचं तर आपण आयसोमेरिझम इन अल्केन्स पाहत आहोत. तर अल्केनचं आयसोमेरिझम कोणतं असतं? कोणत्या प्रकारचे आयसोमर्स हे अल्केन दाखवतात? तर मी असं म्हणेल स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम अल्केन दाखवतो आणि त्या स्ट्रक्चर मध्ये 5 प्रकार आहेत. त्यातला चेन आयसोमेरिझम दाखवतो. मी काय म्हणतो पाहिजे? मी असं टाकतो पॉइंट. अल्केन्स शो चेन आयसोमेरिझम. कोणतं? अल्केन्स शो चेन आयसोमेरिझम. कोणतं सांगतो मी तुम्हाला? चेन आयसोमेरिझम. आणि चेन आयसोमेरिझम हा कोणाचा प्रकार आहे? दॅट इज स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. दॅट इज स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. अल्केन्स शो चेन आयसोमेरिझम. दॅट इज म्हणजे कोणते असतात ते? तर ते असतात स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. कोणते असतात? तर स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम असतात. आता स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम म्हणजे काय? दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा असतो पण त्यांचे स्ट्रक्चर्स वेगळे असतात. त्यांचे स्ट्रक्चर्स वेगळे असतात. अल्केन्स शो चेन आयसोमेरिझम किंवा अल्केन्स शो स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझमचा प्रकार कोणता आहे? तर स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझमचा प्रकार हा त्यातला चेन आयसोमेरिझम प्रकार दाखवतो. एक्झाम्पल पहा. एक्झाम्पल चेक केले तुम्ही तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ईएमएफ म्हणजे काय? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10 shows molecular formula C4H10 shows following chain isomers. Following chain isomers. Okay, following chain isomers. आता पहा एक्झाम्पल नंबर 1 काढतो. हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. ओके, 1 2 3 आणि 4. किती कार्बन झाले? 4. आता प्रत्येक कार्बनला इथं जोडतो मी राहिलेले हायड्रोजन ॲटम. ओके, हा एक, हा दुसरा, हा तिसरा कार्बन आणि हा चौथा कार्बन. ओके, हे पहा. किंवा हेच स्ट्रक्चर आपण असे लिहू शकतो CH3 CH2 CH2 आणि CH
3. ओके, मला सांगा हा जो कंपाऊंड आहे या कंपाऊंड मध्ये किती कार्बन तर 4, 1 2 3 आणि 4 कार्बन किती तर 4 आहेत. ते आणि हे एकच कंपाऊंड, तो आणि हा एकच कंपाऊंड, 1 2 3 आणि 4 सर्वचे सर्व कार्बन हे कंटिन्युअस चेन मध्ये येतं. याचं नाव काय, याचं नाव आहे इएन ब्युटेन. याचं काय नाव आहे तर इएन ब्युटेन. इएन ब्युटेन हे त्याचं कॉमन नेम आहे आणि नुसतं ब्युटेन हे त्याचं आययुपीएसी नेम आहे. नुसतं ब्युटेन हे काय त्याचं तर आययुपीएसी नेम आहे. हा एक कंपाऊंड आणि दुसरा एक कंपाऊंड काढतो तो असा पहा. दुसरा एक कंपाऊंड काढतो 4 कार्बनचाच 1 2 3. ओके, इथं काढतोय आणि इथं जोडतोय मी हायड्रोजन. इथं काय जोडतो तर मी हायड्रोजन जोडतोय. इथं तुम्ही पाहू शकता मी ज्या कार्बनला हायड्रोजन काढतोय ते हायड्रोजन मोजा तुम्ही आणि कार्बन देखील मोजा. हा जो कंपाऊंड आहे या कंपाऊंड मध्ये कार्बन किती येतं 1 2 3 आणि 4. ओके, हा 1 नंबर, हा 2 नंबर, हा 3 नंबर आणि हा 4 नंबर कार्बन आहे. ओके, तर यालाच आपण असं देखील काढू शकता CH3 CH, इथं CH3 आणि इथं CH3. दोन्ही फॉर्म्युले सारखेच आहेत पण तुम्हाला कम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि दुसरा पण थोडक्यात पण कम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युलाच काढलेला आहे. मला सांगा इथं लांबलचक साखळीमध्ये किती कार्बन येतं 1 2 आणि 3. किती येतं 3 कार्बन ॲटम आहेत आणि 2 नंबरच्या कार्बनला काय जोडलेलं आहे मिथिल ग्रुप जोडलेलं आहे. मागच्याच लेक्चर मध्ये आपण म्हटलं होतं की ज्यावेळेस 2 नंबरच्या कार्बनला मिथिल ग्रुप जोडलेला असतो त्यावेळेस प्रिफिक्स हा आयसो वापरायचा असतो कॉमन नेम मध्ये. ओके, आणि म्हणून याचं कॉमन नेम काय आयसोब्युटेन आहे. काय कॉमन नेम तर आयसोब्युटेन हे त्याचं कॉमन नेम आहे. आणि आययुपीसी नेम काय तर 2 मिथिल प्रोपेन. याचं आययुपीसी नेम आहे 2 मिथिल प्रोपेन. हे पहा, हे त्याचं कॉमन नेम आणि हे त्याचं आययुपीसी नेम. ओके, तर आता पहा या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किती आहे, या कार्बन ॲटम किती येतं 1 2 3 4. ओके, कार्बन 4, हायड्रोजन किती येतं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हायड्रोजन 10. इथं तसंच कार्बन पहा 1 2 3 4, कार्बन 4, हायड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. किती तर 10. म्हणजे दोनही कंपाऊंडचा काय आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखाच आहे. बोथ दीज कंपाऊंड हा एक आहे. मग या कंपाऊंडचं नाव काय, याला एन ब्युटेन म्हणतो कॉमनली आणि याला आपण आयसोब्युटेन म्हणतो. हे किती कंपाऊंड येतं हे 2 कंपाऊंड आहेत. या दोनही कंपाऊंडचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा आहे. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा आहे. त्यात कार्बनची चेनही वेगळी आहे. इथं कार्बनची चेन 4 कार्बनची आहे म्हणजे या कंपाऊंड मध्ये कार्बनची चेन ही 4 कार्बनची आहे आणि या कंपाऊंड मध्ये कार्बनची लांबलचक साखळी ही 3 कार्बनची आहे आणि चौथा कार्बन हा चेनच्या बाजूला आहे. म्हणून हे 2 कंपाऊंड जे आहेत हे एकमेकाचे चेन आयसोमर्स आहेत. काय तर चेन आयसोमर्स. मग चेन आयसोमर्स म्हणजे काय 2 or more compounds having same molecular formula but different carbon skeleton. ओके, डिफरंट कार्बन स्केलेटन कशी तर या कंपाऊंड मध्ये 4 कार्बनची लांबलचक साखळी आहे आणि या कंपाऊंड मध्ये मात्र 3 कार्बनचीच लांबलचक साखळी आहे. म्हणून हे एकमेकाचे चेन आयसोमर्स आहेत. इकडे पहा एन ब्युटेन हा आयसोब्युटेनचा आणि आयसोब्युटेन हा एन ब्युटेनचा. कोणते तर ते आहेत चेन आयसोमर्स. कोणते आहेत तर चेन आयसोमर्स आहेत एकमेकाचे. मग तुम्हाला असा एमसीक्यू मध्ये फॉर्म्युला विचारला जातो ब्युटे म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10 शोज हाऊ मेनी चेन आयसोमर्स. किती चेन आयसोमर्स असतात तर हा एक आयसोमर आणि हा दुसरा आयसोमर. आयसोमर म्हणजे काय सारखेच एलिमेंट असलेले कंपाऊंड. दोघांमध्ये पण कार्बनची संख्या 4च आहे आणि हायड्रोजनची संख्या काय तर 10च आहे. हे झाले एकमेकाचे चेन आयसोमर्स. अल्केन्स हे कोणत्या प्रकारचे आयसोमर्स दाखवतात अल्केन शो चेन आयसोमर्स. आणि चेन आयसोमर हा कोणाचा प्रकार आहे तर तो आहे स्ट्रक्चरल आयसोमरिझमचा प्रकार. ओके, हे झालं एक एक्झाम्पल. ओके, C4H10 शो फॉलोइंग चेन आयसोमर्स. मग किती आहेत दॅट इज फॉलोइंग चेन आयसोमर्स दॅट इज किती सांगा त्याचं उत्तर किती आहे दॅट इज 2 आयसोमर्स. किती आहेत तर 2 आयसोमर्स आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण पाहूया C5H10 किती दाखवत होतो. हे झालं एक एक्झाम्पल. आता दुसरं एक्झाम्पल पाहू आपण. दुसरं एक्झाम्पल पाहू C5H12 दुसरा अल्केन कोणता आहे आणि तुम्ही म्हणता सर मग कार्बन 2 आणि कार्बन 1 दाखवत नाहीत का तर नाही. ज्या अल्केन्स मध्ये कार्बन 3 पेक्षा जास्त असतात काय सांगतो पहा ज्या अल्केन्स मध्ये कार्बनची संख्या ही 3 पेक्षा जास्त म्हणजे 4 5 6 8 असे जे असते
तर अशा प्रकारचे अल्केन्सच आयसोमर्स दाखवत असतात. ठीक आहे, पुढचा एक्झाम्पल घेतो, ते कोणतं घेतो, आपलं C4H10 घेतलं होतं. आता घेऊ एक्झाम्पल दुसरं, C5H किती आहे 12, C5H12 shows following chain isomers. C5H12 shows following chain isomers. आता पहा एक्झाम्पल नंबर 1 काढतो इथं. एक्झाम्पल नंबर 1 ते असं CH3 CH2 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 आणि CH3. ओके, हा कंपाऊंड आहे. या कंपाऊंड मध्ये तुम्हाला किती कार्बन दिसतात, 1 2 3 4 5. ओके, आणि सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम कसे आहेत तर चेन मध्ये आहेत, कंटिन्युअस चेन मध्ये. तर ओके, हे पहा, ही लांबलचक साखळी झाली, ही लांबलचक साखळी झाली. 1 2 3 4 आणि 5 कार्बन ॲटम कसे तर सरळ चेन मध्ये आहेत. याचं कॉमन नेम लिहितो मी एन पेंटेन. काय लिहितो मी, एन पेंटेन असं लिहितो. दुसरं एक्झाम्पल घेतो ते असं, पहा CH3 CH CH2 आणि CH3. इथं पहा, इथं CH3 जोडतोय. आणि तिसरं घेत असताना कार्बन, इथं एक CH3, इथं दुसरा CH3, इथं तिसरा CH3 आणि इथं चौथा CH3. मला सांगा, कंपाऊंडच्या या तीनही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C5H12च आहे, पण त्यांच्यामध्ये कार्बनची संख्या कशी आहे तर वेगळी. पहिल्या कंपाऊंड मध्ये किती कार्बन आहेत तर 5 कार्बन ॲटम सरळ रेषेत. दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये किती तर पहा बरं, मी जर असं अंडरलाईन केलं तर दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये 1 2 3 आणि 4 हे कार्बन ॲटम आहेत. ओके, हे लांबलचक साखळी 1 2 3 आणि 4. आणि या कंपाऊंड मध्ये लांबलचक साखळी किती कार्बनची होते तर 3 कार्बनचीच होते. पहिल्या कंपाऊंड मध्ये 5 कार्बनची लांबलचक साखळी आहे, म्हणून इथं म्हणून मी चेन ऑफ 5 कार्बन पाहतो. इथं खाली तुम्ही या कंपाऊंडच्या खाली चेन ऑफ 5 कार्बन ॲटम्स, इथं चेन ऑफ 5 कार्बन ॲटम्स, इथं चेन ऑफ लॉंगेस्ट चेन ऑफ किती, चेन ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स, चेन ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स. आणि इथं चेन ऑफ किती कार्बन ॲटम्स तर इथं पाहताय 1 2 आणि 3, म्हणून इथं लिहितो मी चेन ऑफ लॉंगेस्ट चेन ऑफ 3 कार्बन ॲटम्स, लॉंगेस्ट चेन ऑफ 3 कार्बन ॲटम्स. याचं नाव काय, हा 1 नंबरचा कंपाऊंड एन पेंटेन. हा जो 2 नंबरचा कंपाऊंड आहे याचं नाव काय तर याचं नाव आहे आयसोपेंटेन. काय नाव याचं, आयसोपेंटेन. आयसो हा का, कारण 2 नंबरच्या कार्बनला मिथिल ग्रुप जोडलाय आणि टोटल कार्बनची संख्या 5 आहे, म्हणून आयसोपेंटेन. इथं काय लिहिलं आपण, एन पेंटेन. एन म्हणजे काय असतं, नॉर्मल. 1 2 3 4 5 कार्बन ॲटम असलेला अल्केन पेंटेन आणि सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम हे नॉर्मल चेन मध्ये आहेत, म्हणून त्याला एन पेंटेन. दुसरा जो कंपाऊंड आहे, कार्बनची संख्या 5 आहे म्हणून अल्केन पेंटेन, पण 2 नंबरच्या कार्बनला मिथिल ग्रुप जोडलेला आहे एकच, म्हणून प्रिफिक्स आयसोपेंटेन. 3 नंबरचा कंपाऊंड जर तुम्ही पाहिलं तर टोटल कार्बनची संख्या किती आहे तर 5 आहे, पॅरेंट अल्केन पेंटेन आहे, पण सेकंड कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप जोडलेले आहेत, म्हणून त्याच्यासाठी प्रेफिक्स हा निओ असतो. कोणता असतो तर निओ असतो, NEO. आणि 5 कार्बन ॲटम असलेला त्याला पेंटेन, निओ पेंटेन. ओके, एन पेंटेन या कंपाऊंडचं कॉमन नेम आहे. त्याचं IUPAC नेम हे नुसतं पेंटेन आहे. कोणतं, IUPAC नेम हे नुसतं पेंटेन आहे. या कंपाऊंडचा IUPAC नेम काय तर तुम्हाला माहिती आहे, 4 कार्बन ॲटम असलेला अल्केन ब्युटेन आणि 2 नंबरच्या कार्बनला मिथिल जोडलाय, म्हणून या कंपाऊंडचं IUPAC नेम 2 मिथिल ब्युटेन आहे. काय आहे तर 2 मिथिल ब्युटेन. आणि त्याचबरोबर 2 नंबरच्या कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप जोडलेले आहेत, याचं कॉमन नेम IUPAC नेम 2,2 डायमिथिल प्रोपेन हे आहे. हे कोणते झाले, IN म्हणजे IUPAC नेम म्हणतो मी तुम्हाला, आणि CN म्हणजे कॉमन नेम. तुमच्या ओळखीसाठी, तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी. ओके, तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी या पद्धतीने. आता यांच्यामध्ये काय फरक आहे तर या सगळ्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किती आहे पहा बरं, C5H12 आहे का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आणि 5. कार्बनची संख्या किती आहे 5. आणि हायड्रोजन 3 आणि 2 5, 5 आणि 2 7, 7 आणि 2 9, 9 3 12 आहेत. हायड्रोजन किती तर 12. इथं पहा 3 आणि 1 4, 4 आणि 3 7, 7 आणि 2 9, 9 3 12. हायड्रोजन 12 आहे. आणि तिसरा कंपाऊंड जो आहे, इथं 3 हायड्रोजन, इथं 3 6, इथं 3 9 आणि इथं देखील 3, किती झाले तर 12. all these compound having the same molecular formula but different structures.
and present in their different carbon chain and present in their different carbon chain. ह्या तीनही कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखाच आहे. या तीनही कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर्स वेगवेगळे आहेत आणि त्याचबरोबर लांबलचक साखळीमध्ये असलेले कार्बन ॲटम देखील वेगळे येतं. इथं लांबलचक साखळी 5 कार्बनची, इथं लांबलचक साखळी 4 कार्बनची आणि इथं लांबलचक साखळी ही 3 कार्बन ॲटमची आहे. म्हणून यांना आपण चेन आयसोमर्स असं म्हणतो. ओके. आणि हे किती कंपाऊंड येतं? हे 3 कंपाऊंड. मग मला सांगा, तुम्हाला प्रश्न येतो C5H12 शोज हाऊ मेनी चेन आयसोमर्स. तर त्याचं उत्तर काय असेल? तर त्याचं उत्तर असेल 3. 1, 2 आणि 3. C5H12 चे 3 आयसोमर्स असतात, 3 चेन आयसोमर्स असतात. ओके. आता आणखी घेऊ पुढचा. C6H14 चे किती येतील बरं? C6H14 चे किती येतील? आपल्याला ते काढायचे आहेत. C6H14 चे आयसोमर्स किती? तर काढता येतील का पहा. मी हे मोडतो, हे मोडतोय मी. C6H14 याचे आयसोमर्स किती? ट्राय करा मी हे मोडेपर्यंत. C6H14 चे आयसोमर्स किती? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H14 शो हाऊ मेनी चेन आयसोमर्स. पाहिजे एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट घेऊ आपण. एक्झाम्पल नंबर 3. C6H14 shows following chain isomers. जसं इथं तुम्ही पाहू शकता C5H12 shows following chain isomers. किती होती इथं मी मॉडिफाय करतो 3 आयसोमर्स. ओके. आता C6H14 shows how many chain isomers. किती असतील बरं? तुम्हाला काढता यायला पाहिजे आणि मला वाटतं तुम्ही काढता म्हणून. ओके. आपण पाहू, ट्राय करू. चला. एक सगळ्यात पहिला ऑप्शन असं की सरळ काढून घ्यायचं. एक काय करून घ्यायचं तर सरळ काढून घ्यायचं. CH3 CH2 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 पहा किती CH2 1 2 3 4 5 आणि पुढे एक असा CH3. ओके. याचं नाव काय? तर आपण याचं नाव लिहूया N हेक्झेन. काय लिहू आपण याचं नाव? N हेक्झेन. याचं आययुपीएच नेम नुसतं हेक्झेन असेल. कोणतं असेल तर नुसतं हेक्झेन. एक झाला. नंतर दुसरा काढून पाहू आपण. दुसरा काढून पाहू. काय करू माहितीये का? आणि स्ट्रक्चर करत असताना आदला बदली करायची असते. काय करायची असते तर आदला बदली आपल्याला करायची असते. ठीक आहे. नंतर इथं आपण पाहूया CH3 CH2 इथं जोडतोय मी CH3. ओके. समोर पुन्हा इथं CH2 आणि इथं CH3. 1 2 3 4 5 आणि 6. कार्बन हे 6 झाले पाहिजेत आणि हायड्रोजन देखील तेवढे झाले पाहिजे, म्हणजे 14. ओके. हे एक झालं. दुसरं. आणि याचं नाव काय असेल बरं? मी याला N हेक्झेन म्हणत असेल पाहायचं. N कशामुळे? सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम हे सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम हे कसे आहेत तर सरळ चेन मध्ये आहेत, पण N हेक्झेन आणि नुसतं हेक्झेन आययुपीएच नेम मध्ये. ओके. लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची? लॉंगेस्ट चेन ऑफ 6 कार्बन ॲटम्स. लॉंगेस्ट चेन ऑफ 6 कार्बन ॲटम्स. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल पाहू शकता तुम्ही. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये लांबलचक साखळी ही झाली. ओके. त्याचं हा 1 हा 2 हा 3 हा 4 हा 5. आपल्याला नॉमेनक्लेचरचे रूल माहित होतं. लांबलचक साखळी निवडायची असते आणि ज्या साइडनं पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग जवळ आहे त्या साइडनं नंबरिंग द्यायची असते आणि म्हणून डाव्या साइडनं नंबरिंग जवळ आहे 1 2 3 4 आणि 5. सेकंड नंबरला 2 नंबरला काय जोडलेला आहे? एक मिथिल ग्रुप जोडला आहे. याचं कॉमन नेम काय तर आयसो आणि टोटल कार्बन किती येतं 6 म्हणून आयसो हेक्झेन हे त्याचं कॉमन नेम. आणि 2 मिथिल पेंटेन हे त्याचं आययुपीएच नेम आहे. 2 मिथिल पेंटेन हे त्याचं आययुपीएच नेम. आणि लॉंगेस्ट चेन LC म्हणजे काय तर लॉंगेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन ॲटम्स. लॉंगेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन ॲटम्स. आता N काढलं, आयसो काढलं. आता आपण काय करूया याला निओ मध्ये कन्वर्ट करूया. आपलं डोकं चालवायचंय आणि म्हणून मी असं म्हणतो याला. आता इथं काय करतोय पहा. इथं CH3 कार्बन, इथं CH3 जोडतो, इथं CH3 जोडतो, नंतर इथं CH2 जोडतो आणि इथं CH3 जोडतो. याचं नाव तुम्हाला सांगता येईल. मी आयसोमर काढलाय. ओके. तर हे पहा लांबलचक साखळी अशी असेल, कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन अशी असेल. त्यानंतर नंबरिंग ज्या एंड कडून द्यायची त्या एंड कडून पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग जवळ आली पाहिजे. 1 2 3 आणि 4 कार्बनची लांबलचक साखळी झाली.
आणि 2 नंबरच्या कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप जोडलेले आहेत. 2 नंबरच्या कार्बनला जर 2 मिथिल ग्रुप जोडलेले असतात त्यावेळेस त्याला प्रेफिक्स काय वापरायचा असतो? निओ वापरायचा असतो. ओके, इथे तुम्ही निओ आणि टोटल कार्बन 6 म्हणून हा झाला निओ हेक्झेन. कोणता झाला हा? निओ हेक्झेन. याचा आययुपीएच नेम काय? तर याचा आययुपीएच नेम 2,2 डायमिथिल ब्युटेन आहे. याचा आययुपीएच नेम काय? तर 2,2 डायमिथिल ब्युटेन हे त्याचं आययुपीएसी नेम आहे. ओके, आणि लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची आहे? तर लॉंगेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन ॲटम्स. 4 कार्बन ॲटम्स. लांबलचक साखळी 4 कार्बन ॲटमची आहे. किती स्ट्रक्चर झाले? 3. मग 3च असतील का? तर नाही. याचे किती आयसोमर्स आहेत? तर याचे आपण पॉसिबल स्ट्रक्चर काढू शकतो. ओके, आता पहा हे मोठे. आणखीन एखादी पॉसिबिलिटी काढता येईल का सांगा बरं? आणखीन एखादं स्ट्रक्चर आपल्याला काढता येईल का? तर या येत असेल तर आपण काढूया. ओके, चला आपण याला मॉडिफाय करूया. 5 स्ट्रक्चर्स येणार आहेत त्याचे. ठीक आहे ना? तर 5 स्ट्रक्चर्स येणार आहेत. 4 नंबरचं स्ट्रक्चर पहा. 4 नंबरचं स्ट्रक्चर आपण आपल्या पद्धतीने बदल करून घ्यायचा आहे. मी असं म्हणतोय इथं असं कार्बन स्केलेटन काढायची. 1 2 3. ओके, 4 काढले. इथं एक मिथिल ग्रुप जोडू आपण आणि इथं एक मिथिल ग्रुप जोडू. पहा, CH3 CH आणि CH3. टोटल कार्बनची संख्या किती झाली? तर टोटल कार्बनची संख्या तुम्ही पाहू शकता की एवढी झालेली आहे. 1 2 3 4 5 आणि 6. ओके, याचं कॉमन नेम नाही. याला आपण आययुपीएसी नेम लिहिणार आहोत. त्याचं नाव काय? तर लांबलचक साखळी पाहू शकता तुम्ही इथं. लांबलचक साखळी इथं पाहू शकता. 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 आणि 2 नंबर आणि 3 नंबरला हे पहा 1 2 3 आणि 4. लांबलचक साखळी 4 कार्बन ॲटमची आहे. 2 आणि 3 नंबरला मिथिल ग्रुप जोडलेले आहेत. याचा आययुपीएसी नेम काय? तर 2,3 डायमिथिल ब्युटेन हे त्याचं आययुपीएसी नेम आहे. 2,3 डायमिथिल ब्युटेन हे त्याचं आययुपीएसी नेम आहे. ओके, हे एक स्ट्रक्चर. आणि 5वं स्ट्रक्चर काढायचं आहे. 5वं स्ट्रक्चर आपल्याला काढायचंय यापेक्षा एक बदल करून. कसा बदल करता येईल ते पहा आता. ओके, 5वं स्ट्रक्चर काढायचंय. स्केलेटन आपण चेंज करूया. इथं कार्बन घेतोय मी. ओके, इथं कार्बन. नंतर या कार्बनला आपल्याला थोडस वेगळं मॉडिफाय करता येईल का ते देखील पाहायचंय. तर कार्बन इथं घेऊ आपण. कार्बन इथं कार्बन घेतलं. इथं कार्बन, इथं CH3, इथं CH2 CH3 घेतलं आणि इथं CH जर घेतलं. 1 2 3 4 5 आणि 6. आपल्याला कार्बनची संख्या किती पाहिजे? तर 6 एवढी कार्बनची संख्या पाहिजे. ओके, तर त्याला ट्राय करा बरं कसं स्ट्रक्चर काढता येईल. पहा बरं त्याचं स्ट्रक्चर कसं काढता येईल. पहा त्याचं काढा. ट्राय करा त्याचं स्ट्रक्चर कसं काढता येईल. पहा आपल्याला. हा, ट्राय केलं का? 5वा आयसोमर आपल्याला काढायचं आहे. ट्राय केलं का तुम्ही? पहा कसं स्ट्रक्चर काढू शकतो आपण. पहिलं जे स्ट्रक्चर आहे 1 2 3 4 5 आणि 6. सर्वचे सर्व कार्बन ॲटम सरळ चेन मध्ये ठेवले. तो एन हेक्झेन झाला. आययुपीएसी नेम त्याचं हेक्झेन झालं. ओके, लॉंगेस्ट चेन किती कार्बनची झाली? 6 कार्बनची. त्यानंतर आपण काय केलं? 1 2 3 4 5 कार्बन ॲटम. सेकंडला आपण मिथिल ग्रुप जोडला. 2 मिथिल पेंटेन हा झाला म्हणजेच आयसोहेक्झेन दुसरं स्ट्रक्चर. त्यानंतर 1 2 3 4 2 नंबरच्या कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप जोडले. तो निओ हेक्झेन म्हणजे त्याला 2,2 डायमिथिल ब्युटेन आपण आययुपीएसी नेम म्हटलं. आपण चौथी पॉसिबिलिटी पाहिली. 1 2 3 4 कार्बन सरळ मध्ये ठेवले आणि 2 आणि 3 नंबरला 2 मिथिल ग्रुप जोडले. ते झालं आपलं चौथं स्ट्रक्चर. 5वं स्ट्रक्चर काढत असताना इथं मी तुम्हाला हिंट दिलेली आहे. तुम्ही स्ट्रक्चर काढले का सर? तर काय करायचं माहितीये का? 5वं स्ट्रक्चर काढत असताना 5 कार्बन घ्यायचे. 1 2 3 4 आणि 5. ओके, आणि हा जो सेंटरचा कार्बन आहे याला फक्त CH3 जोडायचं. इथं CH3, इथं CH2, इथं CH, इथं CH2, इथं CH3. आता मोजा बरं. 1 2 3 4 5. ओके, किती कार्बन येतं? 5 कार्बन ॲटम आहेत. आणि हा आपला 6वा. 1 2 3 4 आणि 5. असं स्ट्रक्चर कुठं वरती आहे का?
नाही, नाही का? नाव जर सारखे आले, दोन्ही कंपाऊंडचे नाव जर सारखे आले तर याचा अर्थ ते दोन्ही कंपाऊंड एकच आहे, ते वेगळे कंपाऊंड नाही. ओके, तर याचं नाव आहे 3-मिथिल पेंटेन. काय आहे तर 3-मिथिल पेंटेन. हे असे 5 आयसोमर्स येतात. हा 1 नंबर, हा 2 नंबर, 3 नंबर हा काढू शकलो असतो आपण, पण आपण अगोदर एन हेक्झेन काढला, नंतर आयसो हेक्झेन, नंतर निओ हेक्झेन काढला, नंतर हा 2,3 डायमिथिल ब्युटेन आणि सगळ्यात शेवटी 3-मिथिल पेंटेन हा काढलेला आहे. किती आयसोमर्स आहेत मग आता? C6H14 shows following chain isomers, that is किती? उत्तर काढलं आपण, that is 5 chain isomers, that is 5 chain isomers. किती काढले आपण तर? that is 5 chain isomers आपण काढलेले आहेत. ओके, इथपर्यंत कोणाला अडचण आहे का? तर आता 6 कार्बन ॲटम असतील तर आपण पाहिले C6H14 shows following म्हणजे 5 चेन आयसोमर्स. तर चेन आयसोमर्स म्हणजे इथं 5 कार्बनची, इथं 6 कार्बनची चेन, इथं 5 ची, इथं 4 ची. ओके, इथं पुन्हा 4 कार्बनची, इथं पुन्हा किती? 5. तर 2 or more compound having same molecular formula but different structural formula and having different carbon chain are called as chain isomers and the phenomenon is called as चेन आयसोमेरिझम. ओके, इथपर्यंत झालं चेन आयसोमेरिझम. आता आपण पाहूया टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम. काय पाहायचं आपल्याला? टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम. तर चला, एक्झाम्पल इथं आहेत तरी पण मी सांगतो तुम्हाला. हे पुन्हा एक्झाम्पल काढलं तर आपल्याला टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम पाहायचं. मी याला मोडतोय. म्हणजे त्याला आपण म्हणतो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. कार्बनचं क्लासिफिकेशन प्रायमरी आहे का, सेकंडरी आहे का, टर्शियरी, त्या प्रकारे. ओके, आपण पाहूया पुढचा पॉइंट, तो म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. हे मोडेपर्यंत पुढच्या C7H16 चे किती आयसोमर्स येतील ते पहा. C7H16 चे किती चेन आयसोमर्स येतील ते तुम्ही पाहू शकता. चला इथं पहा, तर पॉइंट टाकतोय तो म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. ओके, काय टाकतो तर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. ज्या विद्यार्थ्यांनी मागचे लेक्चर्स अटेंड केलेले आहेत त्यांना तर सांगायची गरजच नाही. ओके, पण जे नवीन आहेत त्यांना सांगतो लगेच. पहा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ॲटम्स. एखाद्या पर्टिक्युलर कार्बनला आणखीन किती वेगळे कार्बन ॲटम डायरेक्टली जोडलेले आहेत यानुसार कार्बनचं क्लासिफिकेशन असतं. म्हणून मी इंग्रजीत असं म्हणतो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर अटॅच्ड टू अ पर्टिक्युलर कार्बन ॲटम, कार्बन ॲटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ओके, ते टाइप्स कोणते आहेत पहा. तर मी एक लिहितो, डिपेंडिंग अपॉन number of. Okay, we are studying classification of carbon atoms. Depending upon number of carbon atoms, to a particular carbon atom, कार्बन ॲटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ते 4 टाइप्स कोणते? पहिला प्रकार आहे प्रायमरी कार्बन ॲटम. कोणता आहे? प्रायमरी कार्बन ॲटम. आता प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय त्याचा अगोदर एक्झाम्पल देतो, नंतर डेफिनेशन सांगतो. प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय तर पहा, इथं मी एक्झाम्पल देतो की आपण स्ट्रक्चर काढत असताना एक एक्झाम्पल देतो. तुम्ही पहा, हा कार्बन. ओके, हा फॉर्म्युला घेतला मी इथेनचा. कोणाचा फॉर्म्युला घेतोय मी? हा इथेनचा फॉर्म्युला घेतोय, इथेन. ओके, इथेन मध्ये किती कार्बन ॲटम येतं? 2. एक आहे. मला सांगा, हा जो कार्बन ॲटम आहे हा पर्टिक्युलर, ह्याला मी स्टार करतो, किंवा हा कार्बन ॲटम, हा जो कार्बन ॲटम आहे हा कार्बन ॲटम किती कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला आहे? तर हा कार्बन ॲटम एकाच कार्बन ॲटमला डायरेक्टली जोडलेला आहे. हा प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे. ओके, त्याचबरोबर मला हेही सांगा की हा जो कार्बन ॲटम आहे हा कार्बन ॲटम किती कार्बनला जोडलाय? तो एकालाच जोडलाय. हा कार्बन ॲटम हा एकाच कार्बन ॲटमला जोडलाय, म्हणून हा पण काय असतो तर हा पण प्रायमरी असतो. ओके, मग प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय ते सांगतो. अल्केन्स मध्ये
जर कार्बन ॲटम हा एकाच कार्बन ॲटमला डायरेक्टली जोडलेला असेल, डायरेक्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड असेल, तर त्याला आपण प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण? प्रायमरी कार्बन ॲटम. अल्केन्स इन विच कार्बन ॲटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन ॲटम or none any carbon atom is called as a primary carbon atom. काय सांगितलं पहा, इथेन मध्ये हा जो कार्बन ॲटम आहे हा माझा पर्टिक्युलर कार्बन आहे. पर्टिक्युलर म्हणजे काय? विशिष्ट कार्बन. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स टू पर्टिक्युलर कार्बन ॲटम, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर अटॅच्ड. तू शब्द टाकायचा राहिला, atoms are attached. Atoms are attached म्हणा किंवा bonded are attached to a particular carbon atom. Carbons are classified into 4 types. पहिला प्रायमरी किंवा 1 डिग्री कार्बन ॲटम आपण असं त्याला म्हणतो. ज्या वेळेस एक्झाम्पल पाहू शकता तुम्ही, हा कार्बन एकाला जोडलाय म्हणून याला प्रायमरी लिहिले. हे 10 नाही बरं का, एकाच्या डोक्यावरती डिग्री आहे जसं आपण लिहितो असं. हा तर हे 1 डिग्री आहे. आणि हा कार्बन पण एकाला जोडलाय म्हणून हा पण कसा आहे तर प्रायमरीच आहे. हे 10 नाही, हे काय आहे तर 1 डिग्री. याचं नाव आहे इथेन. याचं नाव काय आहे तर हा कंपाऊंड इथेन आहे. आणि दुसरा एक कंपाऊंड घेतो, हा एक कंपाऊंड झाला इथेन. दुसरा कंपाऊंड तुम्हाला माहिती आहे मिथेन. इथे पहा कार्बन आणि त्याला सगळे हायड्रोजन. हा जो कार्बन आहे हा कार्बन या कंपाऊंड मध्ये किती कार्बनला जोडलेला आहे बरं? डायरेक्टली किती कार्बनला जोडलेला आहे तर तुम्हाला दिसतंय हा कार्बन ॲटम कोणत्याच कार्बनला जोडलेला नाही, तो फक्त कोणाला जोडलेला तर हायड्रोजनला जोडलेला आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो हा पण कोणता आहे तर प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे. इथेन मधले दोन्ही कार्बन ॲटम हे प्रायमरी आहेत आणि मिथेन मधला जो एक कार्बन ॲटम आहे तो देखील कसा आहे तर प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे. मग प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय तर मी असं म्हणतोय, in alkanes or any organic compounds, in alkanes or any organic compounds, when carbon atom is bonded to only one other carbon atom or carbon atom is not bonded to any other carbon atom, is not bonded to any other carbon atom, also called as a primary carbon atom. त्याला काय म्हणायचं असतं? प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणायचं असतं. ओके, लक्षात आलं? मराठीत सांगतोय, ज्या वेळेस अल्केन किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कोणताही कार्बन ॲटम इथं म्हणतो मी हा कार्बन ॲटम हा कोणत्याही एकाच कार्बन ॲटमला जर डायरेक्टली जोडलेला असेल तर त्याला प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणायचं असतं. किंवा दुसरी डेफिनेशन त्याला अशी आहे, ज्या वेळेस अल्केन्स मध्ये किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये एकच कार्बन ॲटम असतो, तो एकुलता एक कार्बन ॲटम असतो आणि तो कोणालाही बॉन्डेड नसतो, त्यावेळेस देखील त्याचं नेचर हे प्रायमरीच असतं. कोणतं असतं तर प्रायमरी. ओके, लक्षात आलं ना? द कार्बन ॲटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन ॲटम और नन एनी कार्बन ॲटम आर कॉल्ड एज प्रायमरी कार्बन ॲटम्स. ओके, ही डेफिनेशन. अँड प्रायमरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड ॲज प्रायमरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड ॲज 1 डिग्री. प्रायमरी कार्बन ॲटम्स कशाने दाखवले जातात तर प्रायमरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड बाय 1 डिग्री. आणि त्याचबरोबर मी असं म्हणेल की ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आर प्रायमरी. काय सांगतोय पहा, ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स, ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आर प्रायमरी. ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आर प्रायमरी. ते कसे असतात तर ते प्रायमरी असतात. ओके, हा एक झाला. आता दुसरा प्रकार सांगतो तो पहा, आता हे एक एक्झाम्पल झालं, हे दुसरं एक्झाम्पल झालं. एक्झाम्पल आपल्याला कितीही घेता येतील. ओके, CH3 CH2 CH3 इथं जर पाहिलं तर हा प्रायमरी आहे आणि हा प्रायमरी. कोणत्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये टर्मिनलचे कार्बन ॲटम हे कसे असतात तर प्रायमरीच असतात, लक्षात ठेवा. नंतर दुसरा प्रकार कोणता, प्रायमरीच्या नंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे सेकंडरी कार्बन ॲटम. कोणता आहे तर तो आहे सेकंडरी कार्बन ॲटम. मग सेकंडरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय तर एक्झाम्पल देतो. एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. मी असं म्हणतोय पहा, तर इथं हा किंवा थोडक्यात तुम्हाला स्ट्रक्चर काढतो, एवढं मोठं काढायची पण गरज नाही, असं स्ट्रक्चर काढतोय. तर पहा CH3 CH2 आणि हा CH3. तर हा जो कार्बन ॲटम आहे, हा जो कार्बन आहे याचं स्ट्रक्चर जर काढायचं म्हटलं आपल्याला तर कम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण असा काढू शकतो. तो इकडे पहा, हा CH3 इकडचा, हा CH3, नंतर हा कार्बन, याला हायड्रोजन, इथं समोर CH3. कोणता CH3. हा जो कार्बन ॲटम आहे हा पर्टिक्युलर कार्बन ॲटम आहे. हा किती कार्बनला जोडलाय तर हा कार्बन हा एक आणि हा दुसऱ्या कार्बनला जोडलाय. याला म्हणतो आपण सेकंडरी कार्बन ॲटम. काय म्हणतो आपण याला? सेकंडरी कार्बन ॲटम. लक्षात घ्या, हा स्टार केलेला कार्बन ॲटम आहे हा
एक कार्बन आणि हा दुसऱ्या कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला आहे म्हणून ह्याला म्हणतो आपण सेकंडरी कार्बन. ओके, सेकंडरी कार्बन ॲटमची डेफिनेशन सांगतोय. when carbon atom is bonded to two other carbon atom directly is called as a secondary carbon atom. म्हणजे ज्या वेळेस एक कार्बन ॲटम हा दोन कार्बनला सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्डने डायरेक्ट जोडलेला असतो त्याला सेकंडरी कार्बन म्हणायचं असतं. काय म्हणायचं असतं? सेकंडरी कार्बन म्हणायचं असतं. हा जो कंपाऊंड आहे हा प्रोपेन आहे. कोणता कंपाऊंड आहे हा प्रोपेन कंपाऊंड आहे. प्रोपेन मधला हा जो सेंट्रल हा जो मिडल कार्बन आहे कोणता? मिडल कार्बन ॲटम. मिडल कार्बन ॲटम हा सेकंडरी आहे आणि हे जे टर्मिनल आहेत हे कोणते आहेत बरं मग? तर हे प्रायमरी आहेत. हा कार्बन 1 आणि 2 कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला आहे म्हणून हा सेकंडरी कार्बन आहे. डेफिनेशन लक्षात येईल. ओके, when carbon atom is bonded to two other carbon atom directly it is called as a secondary carbon atom. प्रोपेन मधला सेंट्रलचा म्हणजे मिडलचा कार्बन हा दोन कार्बनला जोडलेला आहे म्हणून तो कसा असेल तर सेकंडरी असेल. सेकंडरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड ॲज 2 डिग्री. सेकंडरी कार्बन ॲटम कशाने डिनोट केले जातात? तर सेकंडरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड ॲज 2 डिग्री. आणि त्याचबरोबर मला असं सांगायचं की ज्या वेळेस टर्मिनल कार्बन सोडून बाकीचे सेकंडरी किंवा टर्शियरी किंवा क्वाटर्नरी असू शकतात म्हणून इथे मी काही लिहित नाही. सेकंडरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड ॲज 2 डिग्री एवढं लक्षात ठेवा. हे आपण लिहिलेलं आहे. त्यानंतर कोणता प्रकार आहे? हा यातला एक प्रकार सांगितला. ओके, एक्झाम्पल दुसरं मी असं घेऊ शकतो CH3 CH2 CH2 CH3. पहा इथं हा प्रायमरी आहे याला जोडलाय. हा CH2 मधला कार्बन 1 आणि 2 कार्बनला डायरेक्टली जोडलाय म्हणून हा कोणता आहे तर सेकंडरी. हा कार्बन 1 आणि 2 ला जोडलाय हा कोणता आहे सेकंडरी आणि हा कोणता आहे तर प्रायमरी. ओके, ज्या वेळेस कार्बन ॲटम हा 2 कार्बनला डायरेक्टली सिंगल बॉन्डने जोडलेला असतो त्याच वेळेस त्याला सेकंडरी कार्बन म्हणायचं असतं. तिसरा प्रकार पाहू आपण. कोणता प्रकार आहे तिसरा? आता मग तुमच्या लक्षात आलंच असेल. प्रायमरी कार्बन झाला, सेकंडरी झाला, आता टर्शियरी कार्बन पाहायचा आहे. कोणता कार्बन पाहायचा आपल्याला? तर तो पाहायचा आहे टर्शियरी कार्बन ॲटम. त्यालाच आपण 3 डिग्री कार्बन ॲटम म्हणत असतो. टर्शियरी कार्बन ॲटम. आता हे काय असतात? टर्शियरी कार्बन ॲटम हे काय असतात पाहायचं. एक्झाम्पल देतो. एक्झाम्पल, हा कार्बन इथं CH3, इथं CH3, इथं H आणि इथं CH3. तर पहा हा जो कार्बन ॲटम आहे हा मिडलचा कार्बन ॲटम. हा मिडलचा कार्बन ॲटम किती कार्बनला जोडलेला आहे? तर हा कार्बन एकाला, हा कार्बन दुसऱ्याला आणि हा कार्बन तिसऱ्याला जोडलेला आहे म्हणून हा कोणता आहे तर टर्शियरी आहे. कार्बन कार्बनला जोडलेला असला पाहिजे. कार्बनचं नेचर आपण डिफाइन करत असताना हायड्रोजनचा इथं विचार करत नाहीत. हा कार्बन 1, 2 आणि 3 कार्बनला जोडलाय म्हणून त्याला आपण म्हणतो टर्शियरी कार्बन ॲटम. हा आपला स्पेसिफिक कार्बन ॲटम आहे. ओके, याचं नाव काय? 1 2 3 4. याचं नाव आहे आयसोब्युटेन. हा कोणता आहे कंपाऊंड तर हा आयसोब्युटेन कंपाऊंड आहे. तर यातला हा कार्बन हा टर्शियरी आहे. मग टर्शियरी कार्बन म्हणजे कोणते? The carbon atom which is bonded to 3 other carbon atom directly it is called as a tertiary carbon atom like this. हा कार्बन 3 कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला आहे म्हणून त्याला टर्शियरी कार्बन ॲटम म्हणायचं असतं. आलं लक्षात? The carbon atom which is bonded to 3 other carbon atom directly it is called as a tertiary carbon atom. ओके, हे झालं. आणि टर्शियरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड बाय 3 डिग्री. टर्शियरी कार्बन ॲटम्स आर डिनोटेड बाय 3 डिग्री. आणि त्यानंतर आपण पाहूया शेवटचा प्रकार म्हणजे तो कोणता असणार आहे? त्याला आपण म्हणतो क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. कोणता? क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. मग आता तुम्हाला सांगता येईल की क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम हा किती कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला असतो? तर तो 4 कार्बनला जोडलेला असतो. कोणाला जोडलेला असतो? 4 कार्बनला. एक्झाम्पल पाहायचं, हा कार्बन त्याला एक CH3, हा त्याला दुसरा CH3, त्याला तिसरा CH3 आणि ह्याला चौथा CH3. ओके, मला सांगा हा जो कार्बन ॲटम आहे सेंट्रलचा, हा सेंट्रलचाच कार्बन ॲटम किती कार्बनला जोडलेला आहे? तर हा कार्बन ॲटम 1, हा कार्बन ॲटम 2, हा कार्बन ॲटम 3 आणि हा कार्बन ॲटम 4 कार्बन ॲटमला डायरेक्टली जोडलेला आहे आणि म्हणून या कार्बनचे नेचर हे 4 डिग्री आहे. कोणता आहे तर 4 डिग्री आहे. आणि ह्याचं नाव काय तर आपण पाहिले मागाशीच, याचं नाव आहे निओपेंटेन. हा कोणता तर निओपेंटेन. मग क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय? द कार्बन ॲटम, पहा, द कार्बन ॲटम विच इज बॉन्डेड टू
4 other carbon atom directly, it is called as a quaternary carbon atom. And quaternary carbon atoms are denoted as 4 degree, and this quaternary carbon atom is called as a neo carbon atom. Quaternary carbon atom is called neo carbon atom. त्यालाच काय म्हणतो आपण तर निओ कार्बन एटम. क्वाटर्नरी कार्बन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ निओ कार्बन. 1 2 3 दोन मिथिल ग्रुप जोडले तर सेकंड कार्बनला, म्हणून कोणता ग्रुप तयार झाला तर निओ कार्बन तयार झालेला आहे. क्वाटर्नरी कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ निओ कार्बन एटम. ओके, तर पहा हे काय पाहिलं आपण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम. कार्बनचं क्लासिफिकेशन कसं, लाल हिरवा पांढरा निळा असं आहे का, तर नाही. डिपेंडिंग अपॉन, पहा इथं सांगतो मी तुम्हाला, depending upon number of carbon atoms attached to a particular carbon atom. Carbon atoms are classified into 4 types. Type number 1, primary, that is 1 degree carbon atom. Primary लाच 1 degree carbon atom देखील म्हटलं जातं. ज्यावेळेस कार्बन ॲटम हा एकाच कार्बन ॲटमला डायरेक्टली जोडलेला असतो त्यावेळेस त्या कार्बनला प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणायचं असतं. किंवा काही कंपाऊंड मध्ये कार्बन ॲटम हा कोणत्याच कार्बनला डायरेक्टली जोडलेला नसतो त्याला पण प्रायमरी कार्बन ॲटमच म्हणायचं असतं. म्हणून डेफिनेशन, द कार्बन ॲटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन ॲटम और नन एनी अदर कार्बन ॲटम इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी कार्बन ॲटम. इथेन मधले दोन्ही कार्बन ॲटम हे प्रायमरी आहेत आणि मिथेन मधला कार्बन ॲटम देखील हा प्रायमरी आहे. ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आर प्रायमरी, हे लक्षात ठेवायचं. ऑल टर्मिनल कार्बन ॲटम्स आर प्रायमरी. प्रायमरी कार्बन ॲटमचं नोटेशन 1 डिग्री. नंतर सेकंडरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय, तर तुम्हाला माहिती आहे, the carbon atom which is bonded to two other carbon atom directly. हा कार्बन दोनला जोडलेला आहे म्हणजे हे स्ट्रक्चर आहे. this carbon is bonded to two other carbon atom directly. त्याला आपण म्हणतो सेकंडरी कार्बन ॲटम. सेकंडरी कार्बन ॲटम आर डिनोटेड ॲज 2 डिग्री. ओके, नंतर टर्शियरी कार्बन ॲटम. टर्शियरी कार्बन ॲटम म्हणजे काय, the carbon atom which is bonded to 3 other carbon atom directly are called as a tertiary carbon atom. ओके, तर इथला कार्बन हा 3 कार्बनला जोडलेला आहे तो टर्शियरी झाला कार्बन. हा कार्बन काय झाला, टर्शियरी झाला. इट इज डिनोटेड ॲज 3 डिग्री. आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम कोणता, क्वाटर्नरी म्हणजे 4. तर इथं पाहू शकतो आपण, when carbon atom is bonded to 4 other carbon atom directly, it is called as a quaternary carbon atom. Quaternary carbon atom is denoted as 4 degree and it is also called as a neo carbon atom. Okay, this is all about the classification of carbon atoms. हे एकदा पहा. ओके, so thank you so much. हे एकदा पहा.